wanti banget. Oh, Taichung的东西太好。给它刷干净。好。台台有酱啊？可以吗？台台有酱？没有，不炒。还可以了。砍吃吗？可以了。可以。中午再吃，晚上再吃。这个一个多少台台？哦，好新鲜。多少台台？那个30块。30块？对呀。全部一个这个30块。哇，台台我回家要买。要。那少了，好便宜啊！哇。所以我说我。30 NT。来台中就是买菜吃青菜。哦。自己种的哦，很新鲜。啊，这个我很高兴。真的真的。哦。下去撒烂一点。来不及。不用了。我比较快。在这拉哪个？那个把看看，拿。猪肉。猪肉。滚了。滚了。那。滚了。我跟你讲，你给它翻了哈。翻过来。翻过来就给它泡。用这个也可以的的。可以。都可以的的。我很干净的的。这个肉很好。哦，太太如果来台中要煮，因为如果买都可惜的的。菜都很好。这个要多久，太太？煮的，软汤是什么汤？那是美国长这3料咯。伊迄款汤是什么？薏仁汤。你倒位？中汤。薏仁啊。哦。啊，薏仁对，薏仁熬粥。哎呀。今天有那个哎呦，能请他开一下吗？哎呦，我不知道遥控器在哪里的，我不知道。不用遥控器，你椅子拿上去搬开来就可以了。哦。不然你们会热死。没有了，我们到这边来。我来了，小姐，那个。在哪里按？哪里？我开了。他开。这个要碰坏掉了。可以吗？可以。熟了吗？好。那么简单的是这样。哦，这个太好吃了，它的绳子太好吃了。来，我来帮你们削水果给你们吃。饭后要水果啊，削一盘的我都会啊。我们家小朋友都嘛，这个啊，另外一只，它有另外一只。另外一只在哪里？我知道，我这不是我家，我是新来的。这个我不会吃啊。你讲打上菜不要弄的，怎么样了？Bung masakan nyonya. Yang de xiao jie xiao pingo. Apple. 但是不要加盐巴，这样好不好？非常好。好。我就随便切一切。我这是哈很随意的。哦，晚上。哎，为什么？你在台湾有没有交到男朋友？没有。你们印尼来的啊？没有。我都没有放假，在家里而已。你们不是礼拜六、礼拜天都会固定的地方在那边聚一聚？没有，我都没有放假。现在武汉肺炎更没有放假。来大舅妈为什么现在没有来三不长？大舅妈为什么现在没有来？至少做生意啊。哦，晚上也不会来，因为很累嘛，要睡觉。是累啊，但现在收摊了，就差不多12点了。哦。睡个午觉。他大概4、5点还要灌香肠啊。哦。
这个下面我要扫，三姑丈跑到那边可不可以？不用了，下面不用扫，嗯，下面这边不用了，不用嘛，没有关系。200万，这么多。啊，水。人家关起来啊。哦，对。外面有蚊子飞进来。好好好。因为也是有冷气。啊。没到，住我们家房，开我们家的车，昨天过节人家看来拜访我不在，就得去看他们。行了，就这么定了，还不都是为了孩子。还说呀，都急死了。我爸说了，这个业务呢可以给我们做，但是他们的董事长提出一个非常苛刻的要求，就是要我们垫资200万。没有了？哦，没有啊。没了？你爸就没说什么解决办法？有，我爸说把他们养老的钱拿出100万，可以叫我们自己解决。没了？没了。这有什么解决的？这不是跟没解决一样吗？开始跟我要100万，我上哪儿去弄？田飞，我爸已经帮我到这份儿，你还想干怎么样？我爸背着你100步，走了99步，最后一步实在走不动，你就翻脸啊！我翻脸？对啊。是你爸这里说要帮我的啊？谁想帮我吗？直接问我要100万，他以为他女婿是干嘛的？开银行的，玩印钞的，我去抢劫。被人家得到名字了，你看我爸很好，不可能。我爸爸要来呀，我这明天要打扫卫生，床单被套都得要换，还凑什么热闹啊？谁想招呼他们呢？妈妈想买气球，我们可以买气球去啊！我们想要什么气球呀？喜羊羊啊！爸爸给我来个喜羊羊。啊？哎，你要再来这个？来这个。耶！啊，好了，那你再告诉我。妈妈没劲儿了，宝贝儿。快接电话。喂。啊，我陪妹妹在公园玩呢，她非要飞高高，我实在抱不动。阿江先生。你高高啦！我是叔叔来了，看开心吗？他们是说，你这个乖，真可爱。我要举高高。你要举高高？好，举高高。妈妈，你来了。妈妈，哎呀，亲家呀，欢迎欢迎欢迎！啊，谢谢。哎呀，一直说请你们到家里来吃个饭呢，可是这次没想到特别好的机会
又油又腻的，乡下人才喜欢喝。这个房子乡下人才喜欢喝。为什么过得不好不坏？只是好像少了一个人存在。渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？那曾经的未来，对不起了很好。其实我已经吃过 不好意思，三个章，这是太好吃了，我一定会三个章不要动在那边站。以前小姨在家住的时候啊，我给她喂的胖胖的，暴晒还油，真是。减肥了，还减肥呢，多吃点。哎呀，多吃。多说。啊，谢谢。哦，这个太好吃了，你应该多吃点，快长大。是没吃饱呀？吃饱啦，好不好吃？挺幸的啊。来吧，到妈妈这儿来，还是让妈妈抱吧，累死了。小小鸭，终于变成了美丽的白天鹅，来到了美丽的台式堡屿的喂，是我，田飞。刚才我听到有孩子在找妈妈，是我亲家小孩，你有什么事？我就在你们家楼下，你下来叫我。我知道了，以前是我对不起你，是我辜负了你。所以，今天跟我分手啊！我带你去见我妈，这是唯一的事，你相信我。别跟我提亲人，这是我的。任小叶，知不知道你在扰民？如果我不这么做，你会下来吗？别来烦我！为什么挂我电话？你现在是不是跟万小姨在一起？对，我和小丽现在就在一起，那又怎么样？难道你对我一点感情都没有？也许以前有，但现在完全没有。我走了。小丽，那我们还可以做朋友吗？
ngepelnya 2 kali ya. Aku nggak bisa omongan di dalam karena ada saudara mbokku yang nomor 3 ya. Aku sungkan banget, bener-bener sungkan. Boleh bikin video ini alhamdulillah. Yes, matiin. Oh, hari ini panasnya cetar membahana. Ini wong. 好日子真的不在乎有多少钱，在乎是舒心不舒心。这都怪我呀！当初你看蓝小姨，要是不分手，也许现在过得挺舒心。妈也是一心就装在这钱眼里了。想的是小洛他们家条件好，你要是娶了她，也就少奋斗几10年。后来一想想也是，说的也对，投胎是个技术活，没错。儿子，你就是投错了，我比爸爸走得早，妈又没本事，连累的还没毕业就去打工赚学费。你看人家孩子买房买车都是爹妈来贴。你是我妈，我是你儿子。你和谐的，我绝对不会去吃肉。再怎么说，你做的那些事都是为了我好，得知道？妈，我也是。哎呀，我想想也是啊，当初咱们有点绝情。不能听那些人指手画脚的。我就想好了，这次啊，你回去之后，我一定在上海好好工作，努力挣钱。下次你在上海买个大房子。妈现在不图这个，等妈走了，要好好找自己啊。想法靠自己吧。那你说画什么？听说田飞宇来找把这包住，咱不谈男人行吗？男人有什么可说的？说来说去，未来再好的还是会被看的。房子就不一样。生理之人必须人情。正宗的牦牛牛角猪活血化瘀。董事长，你的女儿我从事的是艺术，艺术最需要什么？需要的是灵感。你我去旅游是玩的吗？我是去采风的。这次出行啊，我采集了全省的最杰出的画家，给我加油了，加油！好好好，加油加油，多画出朵花。OK 了，谢谢。等等，车是去人家开的，是不是？对呀，怎么了？做代言，这个周末开新品发布会，我们部门呢将会往公关部跟进。小秦，您负责陪同司机去机场接机，回头公关部会把航班信息告诉你。好的，方便。你负责准备我们全部产品合适，提前1岁是最重要的，到时候你们再看。丽丽，您负责领导。这样，出来了，这活啊要干得漂亮，而且没问题。整个发布会要9点，能准时。整个发布会1天课。好，知道了。好。
Aku sampai lari pembukaan ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat. Hari ini aku tugasin bersihin yang lantai ini ya, lantai 1 ya, lantai dasar. Tadi malam itu mbokku telepon anaknya sing wedok ya, katanya bilang Yayu itu gimana? Di rumah orang itu pikirannya cuman nggak YouTube. Iya, wong Yayu bayari gede di YouTube gitu katanya. Terus Yayu itu 1 bulan bisa dapat 6 UMT gitu ibaratnya. Terus mbokku bilang, halah orang mungkin. Dek ini untuk sak menomba ini mesti harus balik neng Indo. Aku dirasani ya. Mergai kok ngene sik kurang. Air sisaan dari ngepel dalam wis bersih, kita pakai. Hei, 吃饭了，吃饭了。对对，三姑丈先吃，先吃。等一下我晚一点再吃，谢谢。姐姐要去上班了，姐。没有去烫头发。哦，这个是姐姐的auto bike 啊？这个是那个小姑姑的。哦，小姑姑的。Aku sampai bingung mau ngomong ya. Nah, tadi pagi itu kan ceritanya aku beresin lantai telu dhisik ya. Ibaratnya cuma tak sapu sama tak pel. Soalnya kan kita tinggal di sana pasti ada rambut jatuh sama orang main mahjong di atas ya. Terus setelah itu jam pagi aku turun ke bawah, mbokku tuh bilang, kamu itu ya dibilangin, kamu bangun tidur pagi itu beresin lantai 1 loh. Terus aku ya jawab,
Dong lantai 1 itu pagi hari banyak orang, gimana aku beresin ya enggak? Orang kalau pagi ya sarapan ya apa ngumpul di lantai 1 ya. Terus aku bingung, ya Allah Mbok, orang di lantai 1 lo banyak orang, gimana aku mau kerja? Ibu nggak usah khawatir ya Bu ya, nanti misalnya siang nggak ada orang pasti tak beresin Bu, aku bilang kayak gitu. Masya Allah pokoknya. Kalau uangnya rekasannya kayak gini ya. Aku ya bersyukur alhamdulillah ora sambat. Nih kene uangnya apik-apik. Ya alhamdulillah. Iso mangan wareg. Arep jajan ya iso jajan. Tapi memang setiap orang itu nadanya beda-beda ya. Ada orang yang lemah lembut, ada orang yang kasar, kayak gitu macam-macam. Terapopo disyukuri ya. Aku ya bersyukur alhamdulillah. Tapi nah, sebagai manusia aku ki yo atiku ki ora terbuat dari otot kawat balung wesi ya, bukan ya. Aku ki yo wong wedok ya. Kadang itu aku kayak mendengar kata-kata yang teramat sangat kasar itu, Masya Allah. Kayak yang menyakiti banget kayak gitu loh. Mata ini rasanya kayak yang berkaca-kaca, ibaratnya air mata yang ada di mata ini penuh. Pengen jatuh tapi kayak yang kuat yuk kayak gitu loh. Awamu lebay banget oh ya Allah ya Allah. Koyoknya nangis ora pantes, koyok bocah cilik kayak gitu loh. Orang di sini tuh biasa aja. Di sini katanya ngepel itu 1 minggu 1 kali. Mbokku sing bingung nih. Wong sing di omahe kok santai ae kok sing bingung. Tamune bingung. Ini dunia terwalik. Kita buang aja ke jalan raya. Terus anehnya itu pas anaknya kan telepon ya, terus bilang kayak gini, ya ayo itu loh, kok katanya tahu kalau misalkan kita kerja di luar kontrak itu katanya arke dilaporkan ke 1955, kok tahu bocah ini kok pinter gitu katanya. Loh, wong tarah pas enek Depnaker datang ke situ itu Depnakernya bilang, bukan aku yang sok pinter. Di Taiwan itu kalau kita kerja di luar pekerjaan kita itu memang ada undang-undangnya sebenarnya. Bukan aku mengada-ngada, bukan. Dulu kita itu pernah didatangi Depnaker Taiwan untuk ngecek aku tuh kerja opo di situ kayak gitu. Nah, aslinya Tukiem itu diam-diam menghanyutkan ya. Malam-malam telepon isane membawa huru-hara. Nyonyaku esmosai. Wong kendek sini lo kerja tak bikin video itu yo kerja, ora cuman menengai. Karep itu aku tuh kayak yang rewajin di rumah uang itu dianggap omai dewe, kabeh direwesi, masak, nyapu, ngepel, inisiatif dewe. Ini sik kurang, ini sik dipaidu. Yo awakmu kok kakean sambat to, yo aku asline sambat yo isin yo. Tapi yo arep piye meneh ngono Mas aku. Kok ora pantes ngono. Tapi ya piye meneh. Aku tadi wis nyuci ya di atas ya. Cuci pakai tangan. Tapi aku gak ono kayak sakit hati atau apa itu gak ono ya. Tapi tak syukuri. Aku percaya semuanya akan indah pada waktu nih, percaya. Pret. Nah ini kita ngepel ya, yang dalam itu tadi tak pel 3 kali sampai kinclong, airnya sampai bersih. Terus aku ngepel yang luar. Sebenarnya aku pengen tak gerujuki ya, karena oke motor aku jadinya rodok takut ya. Mending aku pelai. Ben ora dadi masalah ning omahe wong huru-hara iki. Jangan mengeluh ya. Yo semoga suatu saat nanti punya rumah yang seperti ini ya. Amin ya robbal alamin.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan hambane. Yo yuk. Wong sabar bakare subur. Nah, malah menggendut. Ojo kaken sambat ayu, aku ora sambat ya. Tak syukuri alhamdulillah. Aku tuh nggak pernah ya, enek gayan kayak gini lapor agent itu nggak pernah. Tak lakoni kanthi ikhlas ati. Muga-muga seurip mulya. Aduh, panas. Sampai menjerojos keringatku. Aduh. Iya. Orang itu diciptakan bermacam-macam. Ada yang mulutnya manis tapi hatinya tajam. Kalau mbokku tuh sebenarnya itu mulutnya tajam. Kata-katanya tuh menyakitkan. Tapi sebenarnya itu baik. Kalau membunuh karakter orang itu pinter banget. Nah, tapi sebenarnya itu ya apik. Pokoknya nek sisi baiknya itu ada. Aku pun juga manusia yang tidak luput dari salah ya. Aku pun ya oke salah ya, oke dosanya, oke kilape. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. YouTube ini tak jadikan sebagai kisah hidupku ya. So anakku pengen ngerti perjuangan mbuke rekosone koyo ngene iki lho. Aja sakarepmu dhewe dadi anak kudu berbakti karo wong tuwa ya, Bra. Aduh, rumah sam golek duit iki enak, Nak. Ora enak, Nak. Ben bojoku mengerti ya, Pak Ijo. Uripku koyo ngene iki lho, Jo. Ada perjuanganku kok ngene, Jo. So awakmu kudu mencintaiku dengan setulus hati dan sepenuh jiwa ya, Jo. Aduh, Masya Allah. Nah, sepertinya hari ini akan turun hujan, bisa jadi. Yuk kalau ngepel itu airnya digonta-ganti yuk, jangan pakai itu terus. Nah, ini sebenarnya yuk tak gonta-ganti ya. Tapi aku kan ora telaten video. Bukannya ora tak ganti teman-teman. Aduh, sampai kelenger aku merga ini wis kelenger rasanya. Karena haus, karena apa gitu panasnya ra umum sampai coplok loh. Mangsamu golek duit iki apa ya penak ya ora penak. Aslinya kalau dipikir-pikir itu gayanku tuh enteng banget ya. Ini mah gayan ini sebenarnya kecil dan enteng banget ya. Orang tua kita itu ke sawah itu lebih sengsara. Mbokku sama pakku itu neng Baon. Neng Baon itu adalah ke hutan. Jadi mengopeni apa itu? Mengopeni lahannya pemerintah. Itu lebih sengsara ya. Tapi mbokku tuh mencintai anak-anaknya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa raga. Ngedekno anake ibaratnya dadi buruh tani ra karu-karuan. Nah, kita sebagai anak ya jangan pantang menyerah, ojo cengeng, harus menjadi wanita kuat dan idola dan idaman. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah